ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਔਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ जो एजेंसियां दे वल सूई कर रहा है, जिवें कि नवजोत सिंह सिद्धू अज कह रहे हैं कि जो एजेंसियां दे वल शक का घेरा वधदा जा रहा है। और दूजे पासे अपने आप दे विच एक वड्डी चीज़ है कि चोणां तो पहलां बेअदबी दीयां घटनावां होण या ये बम ब्लास्ट होवे तां अजिहियां चीज़ां क्यों हो रहीआं ने, क्योंकि जिस वेले किसान मोर्चा खत्म हुंदा है तां उस तो बाद ही ये गतिविधियां शुरू हुंदियां ने और एक पासे चोणां ने, एक पासे किसान मोर्चे की समाप्ति हुंदी है। सवाल कई तरीके के खड़े होंगे ने। इस सारे चीज़ों के उपर आप चर्चा करांगे, गलबात करांगे। जो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल वो इसनूं पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण का जो गल कह रहे हैं, तो दूजे पासे सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दे पिछे पाकिस्तान की गल कह रहे हैं कि पाकिस्तान का गवांढी मुल्क का जो अनस्टेबल करने की कोशिश हो सकती है, पंजाब नूं हिंदुस्तान नूं अनस्टेबल करने की कोशिश हो सकती है, उसकी जिक्र कर रहे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी ने जिहड़े वो कह रहे हैं कि चोणां लागे सानू सतर्क रहण दी लोड़ है। पर वड्डा सवाल यह है कि इंटैलीजेंस एजेंसियां कुछ दिन पहला पंजाब दी सरकार नूं अलर्ट करदियां ने कि जो तुहानूं अलर्ट रहण दी लोड़ है, पर उस तो बाद भी अगर बम ब्लास्ट या बेअदबी वर्गियां घटनावां वापरदियां ने तां अपने आप दे विच सवाल है कि अगर एजेंसियां नूं इन्नी जानकारी है अलर्ट होण दी ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ जो नुमाइंदे ने वो भी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी तो नरेंद्र सिंह टिवाणा जुड़ चुके हैं, बीजेपी तो कमल सोही और श्रोमणी अकाली दल तो कृष्णपाल शर्मा। तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करदा। प्रोफैसर साहब तुहाडे तो शुरुआत करना चाहूँगा। चोणां लागे ने, किसान मोर्चा खत्म हो चुका है और बेअदबी दीयां घटनावां और हुण ये जिहड़ा बॉम्ब ब्लास्ट दीयां घटनावां हो रही ने, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि किवें इस सारे चीज़ नूं समझिया जावे? देखो आप हर गल ही पाकिस्तान वाल नूं लै जाने आ। मेरा ख्याल है कोई बहुती साडी शोभा नहीं सानू दिंदा कि पाकिस्तान एडा तकड़ा हो गया कि साडे अंदर इन्नी किस्म दी इट्स तक के गोल्डन टेंपल तक वो बेअदबी कराउण दे विच जां कुछ जो भी साडे होया उत्थे तक कामयाब ओहदियां साजिशां हो सकदियां। फिर ते देश नूं चलाउणा, देश दी सरकार जिहड़ी चल रही है वो ते बड़ी किसी वेले भी डिस्टेबलाइज कीती जा सकदी है जे वो इन्नी ही अपने आप नूं सक्षम समझदे आ, पावरफुल समझदे आ। मैनूं लगदा ये बाहर दी खेड नालों घर दी खेड ज्यादा हैगी आ। क्या ते कुछ नहीं जा सकदा जद तक सारी चीज़ां सामने नहीं आउंदियां, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुंदी। पर आपां बाकी दे हिसाब किताब नाल ला के देख लईए ते साडे सामने जो पिक्चर आउंदी है कि जिहड़ियां एजेंसियां तुहानूं अलर्ट कर रहीआं, ये भी पता लैण दी लोड़ है कि किते ओहो ही ते नहीं इनडायरैक्टली जां डायरैक्टली किसी तरीके नाल उन्हां दा हत्थ। राजनीति इहो जी गंदी खेल वैसे तो हमेशा ही रही है, हुण वो इहो जी हो चुकी है कि कोई किसी की विचारधारा नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई हफड़ा दफड़ी हलिया हलिया मची है। बहुत ही एक निराशाजनक आलम आ राजनीति दे विच। तुसीं देख लो रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा बड़े रिस्पैक्टड है, पहला बाहर गए, फिर पार्टी बनाई, फिर वो चले गए ढींडसियां दे नाल, फिर उथों फिर शायद वापस पता नहीं गए सी कि नहीं गए, हुण वो अकाली दल च चले गया। कृष्ण जी बहुत खुश है, शर्मा जी कि चलो शुक्र है वापसी घर वापसी हो गई गेड़ा मार के। की हो रहा साडे सामने? की कोई असूलों की गल है जां निजी हितां की गल है कि कित्थे ज्यादा कंफर्ट जां आराम दे सारी आराम कित्थे मिल सकदा जां कोई कित्थे सहूलियत निजी तौर पर मिल सकती? ये हो गया तुहाडे सामने ही है। कांग्रेस दे जिहड़े एक्स मिनिस्टर आ राणा सोढी जा बड़े बीजेपी दे विच, कल नूं किहड़ा जाऊ किहने बसता है आपो अपनियां पार्टियां। ये इंटैलीजेंस नूं ये भी दसना चाहिए कि आपो अपनियां पार्टियां आपो अपने बंदियां नूं सांभ लो, बसता बन्नी फिरदे जे
ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਲਣ ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ ਪਈ? ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਇੱਥੇ ਤਕੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਮਲ ਸੋਹੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਮਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਲੌਲੈਸਨੈਸ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, IB ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਡਿਸਰਪਟ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ BSF ਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੂਅ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਡੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਫਰਨਲੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲ ਲੌਲੈਸਨੈਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਲ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿੰਪਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ with all humility this is complete collapse of law and order। law and order fail ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲੀ 100% ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਈਬੀ ਅਲਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈਬੀ ਅਲਰਟ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਖੁੱਲਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਹੀ ਜਾਓ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਔਰ ਐਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤੀ ਸੀ 2017 ਵਾਲੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੱਲੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਟੋਟਲ, 60 ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ 56 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਰ ਮਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਹੇ ਪਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ 2017 ਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, 2-4 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਝੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ।
ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਧਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਿਬੇਟ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖੇਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 84 ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਥੀਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌੜਦਾ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸਮਗਲਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 16 ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜੀ 2004 ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਰਾ ਅਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਹ ਐਨੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਕਿਹਨੇ ਲਾਇਆ? ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡੰਬਰ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 7 ਵਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 152 ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾਏ ਵੇਰੀਅਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 35,000 ਇਨੋਸੈਂਟ ਲਾਈਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10-15 ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ, ਜੋ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤੰਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ 'ਚ ਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਲੀਐਸਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸੇਮ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋੜ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 2,40,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ 350 ਤੋਂ 400 ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 2 ਪੰਜਾਬ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 76%। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੇਲੀਅਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸਫੁਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋ ਆਉਂਗਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ,
2000 ਇਹ ਜੋ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਹਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ 6-7 ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਲਾਸ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡੂ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨੋਟ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ BSF ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਥੋਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ? ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਨ ਐਤਕੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਫੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਚਿੱਕੜ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸਮਝਦਾ। 100% ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਂਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਚੀਫ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿਸ यूपीएससी ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੇ ਖਵਾਲੇ ਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਖੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ। ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਪਰੰਤੂ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਸੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੀਟ ਦੀ। ਸੀਟ ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ MP ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਥੋੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕੁੰਡਾ ਕੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਰਜਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੁੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਲਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਮਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਇਹ ਨਾਰੇ 4 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, BSF ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਲਾਰਜਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, PM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਾਰਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ BSF ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਸੋਹੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।